వాగర్ధావివ సంపృక్తౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. On behalf of all assembled here, I offer my most loving and prayerful pranams at the lotus feet of our Divine Master. Today's edition of One with Sai is indeed very special. We all have the opportunity to feast on the Lord's glory, not just through our ears, but also with our eyes. Dearest Swami, today your students will narrate an episode from our glorious epics in an art form called Burra Katha, titled Parvati Kalyanam. And for the benefit of those who are not familiar with what a Burra Katha is, I'll just give you a brief introduction. Burra Katha, Janapada Kala, as it is referred to in the Telugu language, is a traditional, vibrant rural art form prevalent in the villages of Andhra Pradesh. And it's commonly performed in the temples and social gatherings during festivals. It is a storytelling technique consisting of a narrative entertainment that consists of prayers, solo drama, dance, songs, poems, and jokes. The topic is either a Hindu mythological story or sometimes a contemporary social problem. The main performer uses a musical string instrument with a hollow shell at the base resembling that of a human skull, which in Telugu is called burra. The skull in Telugu is referred to as burra, and since the instrument has got this at one of its ends, this art form is called Burra Katha. Katha means story. And it has this origin during the rule of the famous Vijayanagara king, Shri Krishna Deva Raya, when his minister, Shri Timmarasu, he took the concept of Yakshagana, which is very famous in Karnataka. He borrowed it and adapted it to the Telugu-speaking region, wherein 3 men went around the nook and corner of his kingdom, trying to spread the word of the king, his plans, and the upcoming projects of the king. So these 3 men usually are in a traditional attire, which you will see, and they're wearing anklets, gajjalu they are called, to synchronize to the beat while dancing. And these 3 men have fixed roles. So the main storyteller, who will be standing in the middle, he is referred to as Kathakudu, meaning the one who narrates the story. And he is the one who holds the musical instrument with the burra and dances to the music. He also wears a metal ring called andelu on his right thumb. The one on the right side, performer, he is referred to as Hasyaka, or literally translated as joker, who cracks satires and jokes to entertain the audience and keep their attention. I request the performers to be on the stage, to come onto the stage. The one standing on the left side is called Rajakiya, literally called politician, who acts as someone who knows the worldly ways and talks about the political and social issues. So the Hasyaka and Rajakiya hold an earthen drum with 2 heads. They are called Gummetlu, and they keep beat to the songs. Right from a very early age, Swami took a very keen interest
in traditional art forms, and particularly Burrakatha, he used this fusion of information and entertainment to instill values in society and awaken the dormant spirit of the masses towards a higher purpose. So over the years, in a very silent way, Swami revived these art forms. In the early years, usually the artists were professionals who were drawn by Swami's love to perform in his divine presence from places in Andhra Pradesh like Guntur, Hyderabad and Warangal and so on. In the later years, Swami has encouraged his students to learn this particular art form and perform in his divine presence. Swami also took a very keen interest and personally guided all the initial batches in the theme, the lyrics, the style and the costumes and every little aspect of this art. And the usual themes that were played in Swami's presence were the life of Shirdi Sai, the life of Mother Ishwarama, Ramayanam and Parvati Kalyanam. These, all our boys were trained under Guru from Hyderabad, Shri Krishna Bhaskar Garu. And today, this particular Burrakatha group has Shri Anant V.S. as the Kathakadu in the center. Shri Venkat Ramanamurthy doing the Rajakiya. Shri Guru Santosh in the role of Hasyakudu. They also had the good fortune to perform in Prashantalyam in Bhagwan's divine presence. And today they will be accompanied by Karthik Ramakrishnan on the harmonium, Saish on tabla, Shankar Narayan on the mridangam, Sai Aditya on the keyboard, Sai Prashant on kanjira, and Sridhar on the flute. Let us all tune in and listen to these trio narrate in Telugu the celestial wedding of Shiva and Parvati, titled Parvati Kalyanam. Sai-Ram. गणनाथं भज रे श्री गणनाथं भज रे नादालय नंदकरं नादालय नंदकरं रागद्वेषरहितं रागद्वेषरहितं रमणीय रमणीय
कनुमुदितं गणनाथं गौरीतनयं गणनाथं गौरीतनयं पतितपावनं प्रथमपूजितं पतितपावनं प्रथमपूजितं प्रणवस्वरूपं प्रणमाम्यहं गणनाथं गौरीतनयम् शम्भुकुमारं जाह्नवीतनयं शम्भुकुमारं जाह्नवीतनयं शुभमुलनोसगे सिद्धिविनायकं शुभमुलनोसगे सिद्धिविनायकं जाह्नवीनन्दनं जय जगवन्दनं जाह्नवीनन्दनं जय जगवन्दनं गणनाथं गौरीतनयं तरिकिट झुंकरिता అయితే సోదరా చెప్పరా ఆదిదేవుడు ప్రథమ పూజితుడు అయిన వినాయకుని గురించి ఇప్పుడే మనం చక్కగా పాడుకున్నాం. అవునరా. అయితే ఇప్పుడు మనం సర్వ సృష్టి స్థితి లయకారుడు సర్వ మంగళకరుడు అయిన ఆ పరమేశ్వరుని కథ చెప్పుకునే ముందర ఆ జోడి ఆదిపల్లి సోమప్ప స్వరూపుడైన మన స్వామి గురించి తనివి తీరా కీర్తిని ఆ పైన కథలోకి వెళ్దాంరా. అవశ్యం అన్నాయ్. అంతకన్నా పవిత్రమైన కారణం ఇంకేముంది మనకు? మంచి చక్కెరకేళి లాంటి పాట ఒకటి పాడరా అన్నాయ్. పాడరా అన్నాయ్. ఆయత భక్తి మృకేదా మహామహిమోజ్వల సత్యధర్మ సంధాయికి लोकरक्षण विधायिकी भक्त मनस्सरोरुह स्थायिकी दीनहीन जनता फलदायिकी तल्ली गुंडेलो हायिकी तल्ली गुंडेलो हायिकी पुट्टपर्ति कलशांबुधि सायिकी सत्य सायिकी आ आ हाय कदा श्री साई कथा हाय कदा श्री साई कथा शुभदाई कथा सत्य साई कथा स्वच्छमयीन सुधा हाय कदा श्री साई कथा उज्ज्वलोज्ज्वलं बाबा चरितं ज्वलित ज्वलित ज्वलितोज्ज्वल चरितम् उज्ज्वलोज्ज्वलं बाबा चरितं ज्वलित ज्वलित ज्वलितोज्ज्वल चरितं भवभयहरितं मतिरसभरितं आद्यन्तमादर्शपूरितं हाय कदा श्री साई कथा पुट्टपर्तिलो अवतरिंचनट पुरमि समस्तं पुलकरिंचनट साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् पुट्टपर्तिलो अवतरिंचनट पुरमि समस्तं पुलकरिंचनट मोमुगांसगने मोक्तबुद्धियट मोमुगांसगने मोक्तबुद्धियट मोक्किन अंतट मोक्ष सिद्धियट हाय कदा श्री साई कथा अतिरसभरितं साई चरित्रं पाडद निरतं परम पवित्रम् अतिरसभरितं साई चरित्रं पाडद निरतं परम पवित्रं भक्तजनानिकि बंगरु छत्रं मुक्तिमोक्षमुलहानि पत्रं हाय कदा श्री साई कथा शुभदाई कथा सत्य साई कथा स्वच्छमयीन सुधा हाय कदा श्री साई कथा
తన మహిమను చూపి అహమును బాపి భక్తి భావమును లేపి ముక్తి మార్గములు చూపే దర్పహరుడు గంధర్ప మదహరుడు సకల శుభకరుడు నిఖిల జయకరుడు అయిన మహాదేవుడు నూతన వరుడు అష్టభుజాంకిని దుష్ట సంహారిణి ప్రణవ స్వరూపిణి ప్రళయ నివారిణి త్రిశూల ధారిణి త్రిలోక పాలిని శ్రీచక్రవాసిని చిన్మయ పర్తిక్షేత్ర పాలిని అయిన హైమవతి నూతన వధు. ఆహా, పార్వతీ పరమేశ్వరుల కళ్యాణం! ఆ ఘట్టాన్ని వింటేనే పంచమహాపాతకాలు పటాపంచలైపోతారా? అవునరా. అటువంటి దివ్య చరిత్రను ఈనాడు మనం సాక్షాత్తు శివశక్తావతారుడైన మన స్వామి ముందర చెప్పుకోబోతున్నారా? నిజంగా మనది మన గురువుగారైన శ్రీ కృష్ణ భాస్కర్ గారిది ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం రా. అవునరా. అయితే ఇక కథలోకి వెళ్దామా? వెళ్దాం పదా. అయితే సోదరా, వెండి కొండ రాజుకి మంచు కొండ రాజపుత్రికనిచ్చి వివాహం జరిపించుటకు దైవాజ్ఞలచే నిర్ణయింపబడినది. ఓహో. కావున సకల లోకవాసులు ఆహ్వానితులే. మీరందరూ కూడా శ్రీకరముగా నోరారావక పరి శివ శివయనరన్నా వినుడు వినుడు పరమేశుని చరితము విషదంబుగనేడే. శ్రీకరముగా నోరారావక పరి శివ శివయనరన్నా వినుడు వినుడు పరమేశుని చరితము విషదంబుగనేడే. అతిరస భరితము భవభయ హరితము పరమేశుని చరితం వినుడు వినుడు పరమేశుని చరితము విషదంబుగనేడే. శివుని ఆనలేకున్న చిన్న చీమైన కదలదన్నా శివుడు పరమేశుని చరితము విషరంగుగనేడే. శివుని కథను విననట్టి జన్మము జన్మము కాదన్నా విను అయితే సోదర, దక్ష ప్రజాపతి శివశక్తిని కానుకోలేక శివద్వేషం మానుకోలేక శివుని అవమానించాలని ఒక గొప్ప యజ్ఞాన్ని చేస్తున్నాడు. ఓహో. అయితే ఆ యజ్ఞానికి తన అల్లుడైన శంకరుని, తన కూతురైన సతీదేవిని విడిచి మిగిలిన దేవతలందరికీ ఆహ్వానం అందించాడు. అయితే సోదరా, మామూలుగా అత్త ఇంటనున్న ఆడబిడ్డకి పుట్టింటిపై ఆశ కలగడం సహజం. పిలువని పేరంటానికి వెళ్ళడం శంకరునకు ఇష్టం లేదు. ప్రియమైన సతిని బాధించడం అంతకన్నా ఇష్టం లేదు. అంతే కదరా. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న సతీదేవి శంకరుని వద్దకు వెళ్ళి, నాథ, నన్ను కాని మిమ్ము కాని అవమానపరచడం నా తండ్రి యొక్క ఉద్దేశం కాదు. యజ్ఞము చూడాలని నాకు మనస్సు కలిగింది. ఆ యజ్ఞం అంటేనే మీకు మనస్సు విరిగింది అంటూ పరిపరి విధాలా చెప్పడం సాగింది. అయినా ప్రభు, కరగడమే కాని విరగడమెరగని మనస్సు మీది, పెరగడమే కాని తరగడమెరగని యశస్సు మీది. ఆశ్రితుల కోరికలను కాదనలేదే, అర్ధాంగినైన నా కోరికను కాదనగలదా అని సతీదేవి పరిపరి విధాలుగా శంకర్ని ప్రార్థించగా సరేనన్నాడు శంకరుడు. అప్పుడు సతీదేవి పరమ సంతోషంతో తన చెలికత్తెలతో కలిసి యుద్ధ భూమికి బయలుదేరిందిరా. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందిరా? అక్కడ తన కన్న కూతుర్ని చూడగానే రేచువలే త్రాచువలే కక్షతో పగబట్టి కస్సువని బుసల కొట్టి లేచాడు ఆ దక్షుడు. ఆ తరువాత ఏం జరిగిందంటే, దిగ్గున లేచి కూతుని చూచి భగ్గున మండాడే. వినుడు వినుడు ఆ దక్షుని కక్షలు విషదంబుగనేడే. ఆనలేడు నీ పతికి నీకు కోపమని అన్నాడే. వినుడు వినుడు ఆ దక్షుని కక్షలు విషదంబుగనేడే. వినుడని పేరంటానికి వచ్చిన మగువరు నీవు. వినుడు వినుడు ఆ దక్షుని కక్షలు విషదంబుగనేడే. నిలువ నీడ నీకి చెడలేదు మించున బాటు పొంగి. వినుడు వినుడు ఆ దక్షుని కక్షలు విషదంబుగనేడే. కన్న తండ్రి అనరాని మాటలాడగా కన్న కూతురు మనసు కన్నీరు మున్నీరు అయింది నాయన. చూడు, అన్న మాట విని సతి ఎంతగానో చిన్నబోయేనయ్యా. కిన్న వదనమున ఆడబిడ్డ కన్నీరు నింపెనయ్యా. పొంగుచు వచ్చిన సతి ఎంతగానో పొంగిపోయేనయ్యా. ఏరువోలే
నీరు కారసాగే నీరు ఆగి ఆ కన్నుల నుండి నిప్పులెగసాగే దేవదేవా దురుసుతో తల బిరుసుతో కన్ను మిన్ను కానని కండ కావరంతో ఆ దక్ష ప్రజాపతి కన్న కూతురిని కాని మాటలాడగా ఆమె కన్నీరు కావేరులైంది. రగిలిన ఆమె ఎద పగిలింది, రక్తజల కదిలింది. వెంటనే కాలి బొటన వేలుతో నేలపై బలంగా రాసింది. భగ్గున అగ్ని జ్వాలలు పుట్టే వెంటనే సతీదేవి చితిని చేరింది, తన పతిని తలుచుకుంది. అందుకే మన పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు ఇంటికొచ్చిన ఆడబిడ్డను అస్తమానం కాలి బ్రొటన వేలు నేలకు బలంగా రాయొద్దు, పుట్టింటికి మంచిది కాదు అని చెప్తారా? అవునరా. అయితే సోదరా, ఉత్స నీచాలెరగని తండ్రిని శుద్ధిమించి అభిమానించి సుఖానికి వెలై దుఃఖానికి బలైపోయిన ఈ హృదయ విదార విషాద పరిధానగాత సతీదేవి అయినా ఈ నిజమైన దారుణం నిలువెల్లా మారుణం ఆ నిటలాక్షునికి తెలియగానే ఆ హరిణ హృదయంలో అగ్ని పర్వతాలు బ్రద్దలై ఆ జ్వాలల కీలకులు గరణ కంఠుడు తాళలేక రౌద్ర భీభత్స ప్రళయ తాండవం చేస్తూ తన జటాజూటం నేలకేసి కొట్టగా అందులో నుండి వీరభద్రుడు ఎలా ఉద్భవించాడంటే హగ్గుమంటూ అగ్గి పుట్టి జటాజూటము చేతబట్టి హగ్గుమంటూ అగ్గి పుట్టి జటాజూటము చేతబట్టి పెట్టి నేలకు పుట్టి రుద్రుండు వెను వెంటనే అట పుట్టినాడు వీరభద్రుండు. పుట్టినట్టి చకరి చెట్టి భుగిని తట్టి పొడను కొట్టి పుట్టినట్టి చకరి చెట్టి భుగిని తట్టి పొడను కొట్టి త్రిశూలమ్మును చేత పట్టాడే ఆ వీరభద్రుడు నేర్పునికే నొక్కి నిలిచాడే. కాలరుద్రుని ఆనవేకుని వీరభద్రుడు కాలుడై చని కాలరుద్రుని ఆనవేకుని వీరభద్రుడు కాలుడై చని అగ్నిగుండం మింగి వేశాడే. ఆ వీరభద్రుడు అగ్గి పిడుగై లచ్చిపోయాడే. అగ్గిపైన గుగ్గిలంబలే అగ్గి పిడుగై హగ్గుమంటూ అగ్గిపైన గుగ్గిలంబలే అగ్గి పిడుగై హగ్గుమంటూ లక్ష్మీ తల నరికి వేశాడే. ఆ వీరభద్రుడు దక్ష సర్పం తీర్చుకున్నాడే. ఆ వీరభద్రుడు దక్ష యజ్ఞము భద్రుని వల్ల ధ్వంసమాయనయ్యా. ధర్మపత్ని నడవాసిన రుద్రుడు తపముకేగనయ్యా. దేవదేవా దక్ష యజ్ఞం ధ్వంసమైంది. పాపం సదాశివుడు తన అర్ధాంగి నుండి వేరే అతని గుండె నీరే తట్టుకోలేక ఘోర తపస్సులో మునిగిపోయాడు. అన్నయ్య, బేసిక్ గా దక్షుడు చక్కెర లేకుండా చక్కెర పొంగలి చేద్దామనుకున్నాడు, కొలాప్స్ అయిపోయాడు. అయినా ఈశ్వరుడు లేకుండా యాగం ఎలా సాగుతుందిరా? నిజమేరా, నిరీశ్వర యాగం ఎక్కడా జరగదు మరి. కరెక్ట్ గా చెప్పారా? అయితే సోదర, సతీదేవి అగ్నిలో ఆహుతైపోయింది కదా. అవునరా. అయినా అగ్ని మాత్రం సతీపతిని వేరు చేయగలదా చెప్పు? ఎలా చేయగలుగుతాడరా? ఎప్పటికైనా సరే ఆమె భూమిని పుట్టవలసిందే, తిరిగి పరమశివుని చేపట్టవలసిందే. అయితే సోదర, అదే సమయంలో హిమవంతుడు అనే పర్వతరాజు భూలోకాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు. అన్నాయ్, హిమవంతుడు అంటున్నావు, ఆయన ఒళ్ళు ఎప్పుడు చల్లగా ఉంటుందా? అదేం లేదురా. అయినా సూర్యనారాయణమూర్తి అని పేరున్న వాళ్ళ ఒళ్ళెప్పుడు సరసరా కాలిపోతూ ఉంటుందా ఏంటి? సరే, కథలో వెళ్దాం పద. అలాగే కానీ. అయితే మన హిమవంతుడు మాత్రం తన ప్రజలను చల్లగా చక్కగా పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు. అతని గురించి విందాం పదరా. అమృత హృదయుడ జాత శత్రుడా హిమవంతుడన్నా వినుడు శ్రీ పార్వతి జననం అంద చంద సద్గుణముల నిన్న అతడి పతిరన్నా. చేసిన పుణ్యము చెంత నిలిచి ఆ చింత తీరేనన్నా.
ఎన్నో నోములు ఎన్నో వ్రతాలు పట్టగా ఎట్టకేలకు చిట్ట చివరకు వారికి సంతానం కలిగింది. వారి సంతాపం తొలగింది. పుణ్య దంపతులైన మేనకా హిమవంతులకు లోక కళ్యాణార్థమై 8 చేతులతో 3 కన్నులతో శూలధారిణి అయి ఆ పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి అయి ఆది పరాత్పరి అయి అందాల ఆడబిడ్డగా జన్మించింది. అయితే సోదరా, ఎంతటి అదృష్టవంతులు ఆ పుణ్య దంపతులు. అన్నయ్య, ఆ పుణ్య దంపతులు అదృష్టవంతులో కాదో నాకు తెలియదు కానీ అక్కడి ప్రజలు మాత్రం చాలా అదృష్టవంతులురా. ఎందుకురా? వారికి సంతానం కలిగిన ఆనందంలో విందు పెట్టించారా. మాప కొమాప ఆలు ఓలు మాలో మీలు గౌ గేపే. ఈ ఆలు ఓలు మాలు మీలు ఏమిట్రా? చెరువులోని కప్పల్లాగా. నాకు తెలియదు కదా, చెప్తాను వినరా. మాప అంటే మామిడికాయ పప్పురా. కాస్త నెయ్యేసుకుంటే ఉంటదిరా. కొమాప అంటే కొబ్బరికాయ మామిడికాయ పచ్చడి. అదిరిందనుకో. ఆలు ఓలు అంటే అప్పడాలు వడియాలు. అబ్బో అబ్బో. మాలో మీలు అంటే మచ్చికలో మిరపకాయలు రే. ఒరే, నాకు ఆకలేస్తుందిరా బాబు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యం అన్నయ్య, గౌ గేపే అంటే గౌడి గేదె పెరుగు. ఇక చాలురా, ఆ పని నీ తిండిగోల. ఎప్పుడు అంతే నువ్వు. సరే కథలోకి వెళ్దాం పద. అదా కానీ చిరు నవ్వుతో కూడి కోటి సూర్య పూర్ణ తేజస్సుతో వెలుగుతున్న ఆ అపురూప అపరంజిని చూసిన ముక్కోటి దేవతలు భక్తి పారవస్యంతో శంఖం పూరించి జయ జయ గానాలతో ఏ విధంగా స్తుతిస్తున్నారో వినరా. अंबा शांभवी चंद्रमौलिरवला अपर्णा उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायिनी भैरवी सावित्री नवयवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ऐगिरि नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुते भगवति हेक्षितिकण्ठकुटुम्बिनि भुविकुटुम्बिनि भुविनुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते. ఈ విధంగా దేవతలందరి ప్రార్థన విన్న ఆ ఆది పరాశక్తి అప్పటి నుండి ఒక సామాన్య బాలికగా కనిపించసాగింది. అల్లారు ముద్దుగా ఆ అదృష్ట దంపతుల ఒడిలో పెరుగుతున్న ఆ చిన్ని పాపకు 11వ రోజు రాగానే వేద శాస్త్రోక్తంగా శ్రీ పార్వతీదేవి అని నామకరణం చేశారు. అన్న, నాకు కూడా 5వ ఏడు రాగానే తీసుకుపోయి ఈ స్కూల్ బడిలో వేసిర్రా. ఈ స్కూల్ బడి ఏంట్రా? స్కూల్ అంటే ఏంటి? మంచిగా పంతులు ఉంటారు, పిల్లలు ఉంటారు, పాఠాలు చెప్పుకుంటారు. మరి ఈ స్కూల్ బడి అంటే? ఈ స్కూల్ బడి అంటే 24 గంటల గేట్ బంద్. అంటే 24 గంటలు గేట్స్ క్లోజ్ అనమాట. అవునరా. మరి ఎప్పుడు చదువుకుంటారా? అది వదిలేసారా. అయితే ఒక రోజు మా స్కూల్కి ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చిండ్రా. ఏంటి ఇన్స్పెక్టర్ గారు? పెద్ద ఆయనరా? ఆయన చక్కగా నా దానికి వచ్చి, ఏమరా పొరగా మంచిగా యాపిల్ పండు లెక్క ఉన్నావు, రోజు ఎన్న పుస్తకట్లా తింటున్నావా ఏంది అని అడిగిండు. దానికి నువ్వేమన్నావురా? ఒక్కండి సార్, ఏదో మీ దయ అని చెప్పినా. అప్పుడు ఆయన అడిగిండ్రా, సరే కానీ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఆన్సర్ చెప్తావా అని అడిగిండు. ఏంటి క్వశ్చన్ అడిగాడా? ఏమడిగారా? అదేనన్నా, అడుక్కోండి సార్, క్వశ్చనే కదా అని చెప్పిన. అప్పుడు అడిగిండ్రా, జ్ఞానోదయం అంటే ఏంది అని అడిగిండు. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అడిగారా? నేను అదే, నాకు ఇదో క్వశ్చనా సార్, ఎవరన్నా ఆన్సర్ చెప్తారు. జ్ఞానం అంటే ఏంది? ఇప్పుడు తెలివి. ఉదయం అంటే ఏంది? తెల్లారు. ఇంకా రెండింటిని కలుపుకోండి సార్, దాంట్లోనే ఉంది ఆన్సర్. తెలివి తెల్లారిందని చెప్పిన. దీనికి ఇంకా ఆయన కోపం వచ్చిందిరా. వచ్చి ఇలా కాదు కానీ ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఆన్సర్ చెప్పరా అన్నాడు. ఏంటి సెకండ్ క్వశ్చన్? సెకండ్ క్వశ్చన్, ఏం క్వశ్చన్ వేశారు? శివధనస్సును ఎవరు ఇరిషిర్రు అని అడిగిండు. అంటే రామాయణం నుంచి ప్రశ్న వేశారనమాట. వాళ్ళు చెప్పుంటా మరి. అప్పుడు నేనన్నా, సార్ ఈ ఇరవడం పొడవడం ఇట్లాంటి దందాలని నా దాన్ని అనుభవం కాబట్టి శివధనుస్సును నేను మాత్రం ఇరవాలి అని చెప్పిన. దానికి అతనే ఉన్నారా మరి? ఏమన్నానో ఏమో, ఏమర్థమైందో రా. ఫుల్ కోపం వచ్చేసింది. పోయి నా పంతులు పిలుచుకొచ్చిండు. అంటే మాస్టర్ గారు పిలిచారు. అతను ఏం చేశారు? తర్వాత పిలిచి, ఏమాయ పంతులు
ఏం పాఠాలు చెప్తున్నాను? శివధనుసుని ఎవరు ఇచ్చిరంటే నేను ఇవ్వలేపో అంటాడు అని అన్నాడు రా. దానికి అతనేమన్నారా మరి? అన్నాడు, ఇన్స్పెక్టర్ సాబ్ మీకు విషయం చెప్తా చూడండి, క్లాస్లో ఉన్న పోరోడు అందరికంటే ఆడే అల్లరోడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆడే ఇచ్చేసి ఉంటాడు సార్ అని చెప్పిండు. దానికి అతనేం చేశారా మరి ఇన్స్పెక్టర్ గారు? ఏం చేస్తాడు రా బాబు, ఇంకా కోపం వచ్చింది, డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ దానికి పోయిండు. ఏంటి ప్రిన్సిపల్ గారికి? అబ్బో అక్కడేం జరిగిందో? ప్రిన్సిపల్ దగ్గర పోయి మొత్తం రామాయణం చెప్పుకొచ్చిండు మళ్ళా. అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ సాబ్ అన్నాడు, ఇన్స్పెక్టర్ సాబ్ ఇక పంతులకి 6 మంది పిల్లలు ఉన్నారు, ఇక పిల్లలన్నా కూకుంటారా, ఆడుకోవడానికి ఏదో ఒక ఆట వస్తువు అడిగింటారు, ఇక మాస్టర్ గారు పైసలు లేవు కదా, అందుకని మెల్లగా సీకర్లు శివధనుసు తీసుకుపోయి పిల్లలకి ఇచ్చింటాడు. ఇక పిల్లలు ఊకోరు కదా, దాన్ని అట్ట తిప్పి ఇట్ట తిప్పి ఇట్ట తిప్పి మొత్తానికి కొట్టిర్రా. ఓ బాగా చేశారు. తర్వాత ఏం జరిగిందో? ఇక ఇన్స్పెక్టర్ తిక్కలేసింది రా బాబు, చక్కగా డిఓ దానికి పోయిండు, మొత్తం రామాయణం చెప్పిండు. ఏంటి డిఓ దగ్గరికి? అక్కడ కూడా వెళ్ళిపోయారు అనమాట. అక్కడ ఇదే పరిస్థితి, ఇక లాభం లేదనేసి చక్కగా మినిస్టర్ దగ్గర పోయి చెప్పిండ్రా. ఏంటి మినిస్టర్ గారి దగ్గరికి? ఏం చెప్పారా? మినిస్టర్ సాబ్ ఏంది ఇది, పిల్లలు అట్లున్నారు, పంతులు ఇట్లున్నారు, ప్రిన్సిపల్ అట్లున్నారు, అందరు ఇట్లనే ఉన్నారు, ఏం చేయమంటారు, కనీసం మీరనే ఏమైనా సొల్యూషన్ చెప్పుర్రు అని చెప్పిండు. అప్పుడు మినిస్టర్ అన్నాడు, ఏంది ఇన్స్పెక్టర్ సార్, అరే ఇదొక ఇష్యూనా, ఈ దానికి వచ్చినావు నువ్వు, చెప్తున్నా చూడు, ఈసారి బడ్జెట్లో ఆ స్కూల్కి 4 శివధనుసులు శాంక్షన్ చేస్తా, తీసుకోపో అని చెప్పిండు. అందుకే నీలాంటి పిల్లలు అలాంటి మాస్టర్లు ఉండకూడదని స్వామి చక్కగా శ్రీ సత్యసాయి హైయర్ సెకండరీ స్కూల్, శ్రీ సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైయర్ సరే కదలబోదాం కదా. అయితే సోదరా, అదే సమయంలో తారకాసురుడు అనే రాక్షసుడు బ్రహ్మదేవ వరగర్వంతో బకాసురు భస్మాసులు మించిన వాడై ముల్లోకాలపై ఏ విధంగా దండయాత్ర సాగిస్తున్నాడో చూడరా. రండోయి ఓ అసురులారా, రణరంగాన వరవీరులారా, రండోయి ఓ అసురులారా, రణరంగాన వరవీరులారా, లెండిక లెండిక దండి ముందునకు రండిక రండిక చూచుటెందుకు, లెండిక లెండిక దండి ముందునకు రండిక రండిక చూచుటెందుకు, పదం తొక్కుచు పదం పాడుచు కరను కంటు కైలాసముపై రండోయి అసురులారా, రణరంగాన వరవీరులారా. రుధిరం మధురం రుధిరం మధురం మధురం రుధిరం రుధిరం కొరకై దేనికి బెదర, రుధిరం మధురం మధురం రుధిరం రుధిరం కొరకై దేనికి బెదర, అందుకు కావాలి ఇప్పుడు కథనం అమరులందరికీ అధిగమ కథనం. రండోయి అసురులారా, రణరంగాన వరవీరులారా, రణరంగాన వరవీరులారా. కన్ను మిన్ను కానని కండ కావరంతో ఆ తారకాసురుడు 3,000,000 దేవతలపై 30 తిప్పులు పెట్టాడు. కల్లా కపట మెరిగిన మునులను గొల్లు మనిపించాడు. మరణమాసన్నమైన ఆ తారకాసుడు విజృంభిస్తున్నాడు. అందుకే అంటారా వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి అని. కరెక్ట్ గా చెప్పావురా. వీడి ఆగడాలను భరించలేని సురుముక్కోటి ప్రార్థన విన్న శ్రీ బ్రహ్మ విష్ణువులు ఉపాయంతో ఈ అపాయాన్ని ఈజీగా దాటవచ్చని చెప్పారు. బ్రహ్మదేవుడు పార్వతీ పరమేశ్వరుడికి జన్మించబో కుమారస్వామి వల్లనే తారకాసుని సంహారం జరుగుతుందని చెప్పేశారు. అయితే నారదుడు వెంటనే పార్వతీ పరమేశ్వరుల కళ్యాణం జరిపించడానికి భూలోకానికి వెళ్ళి హిమవంతుని చేరి ఏమంటున్నాడంటే, నారాయణ నారాయణ కోటి వేల్పులా విలువ చేయు కొమరితను కంటివయ్యా, కోటి వేల్పులా విలువ చేయు కొమరితను కంటివయ్యా, మేటి వ్యక్తి శంకరుని అల్లునిగా పడయనుంటివయ్యా, మేటి వ్యక్తి శంకరుని అల్లునిగా పడయనుంటివయ్యా, చితిలో దూకిన సతీదేవి తన పతిని చేరుటకు, చితిలో దూకిన సతీదేవి తన పతిని చేరుటకు, సతీదేవి పార్వతీదేవి అయి జన్మించను నీకు, సతీదేవి పార్వతీదేవి అయి జన్మించను నీకు, జపతపాలలో కొండపైన జగదీశ్వరుడి పుట్టుండే,
शम्भो జపతపాలలో కొండపైన జగదీశ్వరుడి పుడుండే జాగు చేయక సేవ చేయ జగదాంబరంపవయ్యా జాగు చేయక సేవ చేయ జగదాంబరంపవయ్యా దాట పెట్టకి సంబంధమును గణేశాయనకు దాట పెట్టకి సంబంధమును గణేశాయనకు భారతదేశ తారకుని వదకు బ్రహ్మర్షి నారదుండు భారతదేశ తారకుని వదకు బ్రహ్మర్షి నారదుండు. నారదుడు పార్వతీదేవి యొక్క జన్మ రహస్యం తెలిపి అమ్మవారి యొక్క అవతార లక్ష్యం చెప్పి హిమవంతునితో, ఓ పర్వతరాజా, పరుడు ఈమెకు వరుడు కాడు, హరుడే ఈమె వరుడు, ఆమె మనోహరుడు, గరళ కంటుని సేవయే సర్వ కామితార్థముకు త్రోవ, అతనిప్పుడు కొండ మీద ఉన్నాడు. అతన్ని పొందేందుకు ఓ రాజా, నీ కుమార్తె పార్వతి మరింత తపస్సు చేయాల్సి ఉంటుంది కనుక పరమేశ్వరుని సేవకు వెంటనే పార్వతిని పంపవయ్యా అని హిమవంతుడికి చెప్పగానే సరేనన్నాడు హిమవంతుడు. అయితే ఈ మాటలు విన్న పార్వతి అమందానంద స్కందరిత హృదయానందే పురి విప్పిన వన మయూరి వలె వెంటనే లేచింది, పూల సజ్జల చేత పట్టుకుంది. అల్లంత దూరం నుండి పరమశివుని చూడగానే ఆమె హృదయాంతరాల నుండి భక్తి పారవస్యంతో ఏ విధంగా గానం చేస్తుందో వినరా. శంభో అక్షయ భక్త విభా రక్షణ నీవే ప్రభో అక్షయ భక్త విభో శంభో శంకర రక్షణ నీవే ప్రభో అక్షయ భక్త విభో శంభో శంకర రక్షణ నీవే ప్రభో నివాళులు నీకిదే ముక్కంటి నీవే నాకు ఇక వైదిక కంటి నివాళులు నీకిదే ముక్కంటి నీవే నాకు ఇక వైదిక కంటి నివాళులు నీకిదే ముక్కంటి నీవే నాకు ఇక వైదిక కంటి అక్షయ భక్త విభో శంభో శంకర రక్షణ నీవే ప్రభో సర్వము మరచద గర్వము దిగచద సర్వము మరచద గర్వము దిగచద గర్వము నీవద సేవని కరచద సర్వము మరచద గర్వము దిగచద పరము నీవద సేవని కరచద సర్వము మరచద గర్వము దిగచద పరము నీవద సేవని కరచద అక్షయ భక్త విభో శంభో శంకర రక్షణ నీవే ప్రభో హర హర శంభో శంకర హర హర పాదయంకర హర హర శంభో శంకర హర హర పాదయంకర శ్రీకర శుభకర జయకర శరణంటిర కరుణించర శ్రీకర శుభకర జయకర శరణంటిర కరుణించర అక్షయ
అక్షయ శంభో శంకర ఆమె అమర గానమే శివునికి అభిషేకమైంది. అపురూపమైన భక్తితో పార్వతీదేవి పరమేశ్వరునికి పరిచయం చేస్తూ కొలుస్తూ ఉండగా ఇదే అతనని దేవతలచే ప్రేరేపితుడైన మన్మధుడు గురి చూసి తన పంచబాణాన్ని పరమేశ్వరునిపై వదిలాడు. ఆ తర్వాత ఏమైందిరా? అప్పటి వరకు తపస్సులో ఉన్న పరమేశ్వరుడు తన తపోభంగానికి కారణం ఎవరని తన మనోనేత్రం సారించి చూడగా అందుకు కారణం మన్మధుడు అని తెలిసిన వెంటనే పరమేశ్వరుడు పాలనేత్రాన్ని తెరిచాడు. మన్మధుని భస్మీకృతం గావించాడు. మన్మథుడు ఇక లేడు. రతీదేవి విలపిస్తోంది. అయ్యో పాప. ఉమాశంకరుల జంట కొరకై తమ జంటను సైతం చీల్చిన త్యాగమూర్తి అయిన తన పతికి పట్టిన గతిని చూడలేక భావరమని దుఃఖిస్తుందిరా. అయ్యో. తాలి తెగి తాలి పాలైన ఈ బ్రతుకు బ్రతకడం కంటే మరణించడం మేలని నిశ్చయించుకుంది. అప్పుడు ఆ శరీరవాణి, అమ్మా రతీదేవి ఆగు, చింతించుకు. శివపార్వతుల వివాహం అనంతరం నీ భర్త సజీవుడై మరలా నిన్ను ఏలుకుంటాడు అని తెలుపగా ఎంతో సంతోషించిందిరా. అయితే సోదర, మనస్సు చలించిన పరమేశ్వరుడు తపస్సు వదిలి అక్కడి నుండి నిష్క్రమించాడు. అయితే ఇంతటి భయంకరమైన దృశ్యాన్ని చూసి మూర్ఛిలిన పార్వతిని తన తల్లిదండ్రులైన మేనకా హిమవంతులు తమ ఇంటికి తీసుకువెళ్ళారు. అయితే సోదర, పరమేశ్వరుడు వేషం మార్చి ఎరుకల సానిగా మారాడురా. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో మన పెద్దనే చెప్తాడురా. ఇనుకోరా, ఇనుకో. చెప్పుకోరా, చెప్పుకో. ఎరుకల సానిగా మారినాడు శివుడు. తందానా ఎంతో చక్కని వేషం వేశాడే. తందానా జగదాలే జగదాలుగా మారాడే. తందానా జటాజూటమును గొప్పగా మడిచాడే. తందానా జాజి పూల చెండెందుడినాడే. తందానా జావిల్లిని మరుగై పొమ్మన్నాడే. తందానా తండనఠాయి దేవనందనాన. తందానా చుక్కల చీర చక్కగా చున్నాడే. తందాని తన సకని ముట్ట సంగబెట్టినాడే. తందాని తన కస్తూరి తిలకము రసటన పెట్టాడే. తందాని తన ఓసుగా గాజును చేతికి వేశాడే. తందాని తన పూసల పేర్లను మెల్లో దాల్చాడే. తందాన తందన భాయి దేవనందనాన. తందానా తరిగిన చుందరిగా. ఈ విధంగా శివుడు సిటుక్కున పంచకట్టి ఎండు కొండొట్టుకు జారి మంచు కొండ చేరిండు. అక్కడ ఆ మంచు కొండకాడ రాజవీధుల్లో ఎలా పాడుకుంటూ వెళ్తున్నాడో వినరా. ఎండుకాయల్ కరక్కాయల్ కుంకుమ సుదు నలపుసలమో. ఎరుక చెబుతాము తల్లి, ఎరుక చెబుతాము. అలాగా? ఎరుక చెబుతాం తల్లి, ఎరుక చెబుతాము. ఏమే జరుగునో ఎరుక చెబుతాము, ఎరుక చెబుతాము, ఎరుక చెబుతాము తల్లి. కంచి కామాక్షి మా కంటెదుటి కలదు. కంచి కామాక్షి మా కంటెదుటి కలదు. మధుర మీనాక్షి మా మాటంది కలదు, మాటంది కలదు, మాటంది కలదు. సేయి చూసి చెబుతాము సోది. సేయి చూసి చెబుతాము సోది. చెప్పించుకున్నాక జయమంత నీది, జయమంత నీది, జయమంత. అమ్మ పలుకు చెడు, అమ్మ పలుకు. ఎరుకో అమ్మ ఎరుక, ఎరుక చెబుతానమ్మ ఎరుక అన్న ఆ ఎరుకల సాని కేకలు ఎవరు విన్నారయ్యా అంటే, ఎవరు విన్నారా? మన కథానాయకురాలైన శ్రీ పార్వతీదేవి విందిరా. ఓహో. వెంటనే ఎరుకల సాని పిలిపించి అతని చేతిలో మంచి ముత్యాలు పోయించింది. అయితే ఎరుకల సాని వేషంలో ఉన్న పరమేశ్వరుడు పార్వతి ఎదురుగా కూర్చుని ఆమె చేయి పట్టుకుని ఏమంటున్నాడంటే, గౌరమ్మోయి వినవమ్మోయి కళ్ళ మాటలు కావమ్మా నాయి. కళ్ళ మాటలు కావమ్మా. గౌరమ్మోయి వినవమ్మోయి కళ్ళ మాటలు కావమ్మా నాయి. కళ్ళ మాటలు కావమ్మా. అడిగావు నీవు నన్ను సోది, అడిగావు నీవు నన్ను సోది. అదురుట్టమంటేనే నీది, అదురుట్టమంటే
అందాల రే రాజు కన్నా అంద చందాల నీ రాజే విన్నా అందాల రే రాజు కన్నా అంద చందాల నీ రాజే విన్నా నీ మనసే కోవెలవును నీ కంఠం కోకిలవును నీ మనసే కోవెలవును నీ కంఠం కోకిలవును కోరుకున్న వాడిని కొంగున బంగారమవును గౌరమ్మోయి వినవమ్మోయి కళ్ళ మాటలు కావమ్మ నాయ్ కళ్ళ మాటలు కావమ్మ కుదిరింది నీకు ఇటు చూడు కుదిరింది నీకు ఇటు చూడు హరుడే నీకు వరుడు శంకరుడే మనోహరుడు హరుడే నీకు వరుడు శంకరుడే మనోహరుడు అనుమానం ఇంక తీడు అంబ మీద ఇదే తోడు గౌరమ్మోయి వినవమ్మోయి కళ్ళ మాటలు కావమ్మ నాయ్ కళ్ళ మాటలు కావమ్మ గౌరమ్మోయి వినవమ్మోయి కళ్ళ మాటలు కావమ్మ నాయ్ కళ్ళ మాటలు కావమ్మ కరిగిట చుందరికా. ఈ విధంగా సోది చెప్పి వెళ్ళిపోయిన పరమేశ్వరుడు పార్వతిని పూర్తిగా పరీక్షించాలనుకుని ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణుని వేషంలో వచ్చి తపస్సులో ఉన్న పార్వతిని మేల్కొల్పి బాల అందాల మాల. అబ్బా ఏమిట్రా నీ గోల? ఒరే ఇది శివలీల. అయితే ఇక ఆలస్యమేలా? ఏంట్రా అంత తీక్షణంగా ఆలోచిస్తున్నావు? అన్నయ్య బాల అందాల మాల. అవును. ఏం రైమింగ్ రా బాబు? అవునరా, నువ్వు రాసినట్టు ఫీల్ అవుతున్నావు ఏంట్రా బాబు? అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసా? మన పెద్దనే చెప్తాడు, విందాం పదా. చెప్పరా బాబు. Sairam to all of you. I would like to just share an incident with all of you that authenticates all the Burrakathas that we are doing. Once our master Sri Krishna Bhaskar, he was sitting in the interview room with our beloved Bhagwan getting an interview, and then Swami noticed a ring in the finger of our sir, and then he asked, "What is that?" I said, "Swami, ungaram, I just got it." Then Swami said, "Every time you take a pen to write the script, I come into that ring and then I write the scripts through you." And that's how all the Burrakathas that we've performed in front of Swami are scripted, composed, offered and narrated by Bhagwan and at Bhagwan's lotus feet. ఆహా, ఎంత బాగా చెప్పాడు రా మన పెద్దనే. అవునరా. సరే కథలోకి వెళ్దాం పద. పదా. నీకు శివునిపై ఆశ ఉంది, కానీ నీకు నాకు రాసి ఉంది అంటూ ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు పార్వతితో చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు. అన్నయ్య ఈయనకు గ్యారంటీగా దెబ్బలు మాత్రం రాస్తున్నారా? అదేరా జరగబోతోంది. అతని మాటలు పార్వతికి ఈటల వలె తగిలేదు. నిగ్రహం ఆగ్రహంగా మారింది. తనను పెళ్లి చేసుకుంటే గాని అక్కడి నుండి కదలని మొండి పట్టుపట్టాడు ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు. అయితే వెంటనే పార్వతి చెల్లిని చూసి సయ్య చేసింది. చెల్లెలంతా పుల్లు వలె బెత్తాలతో చితకదంచారు ఆ పెద్దాయన్ని. ఆ తర్వాత ఏమైందిరా? ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందిరా? ఆ చెల్లులంతా కొట్టిన బాధను భరించలేక పరమేశ్వరుడు తన వేషం మార్చి నిజ స్వరూపం చూపించాడు. జగన్మోహనాకారంతో జగదీశ్వరి పార్వతి ఎదుట పరమేశ్వరుడు ఏ విధంగా సాక్షాత్కరించాడో చూడరా. హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. మౌని గుల్కెడు చంద్రమఖండ కళతోడ పెడగారు గుంపెడు జడలతోడ
అయితే సోదర, శివ సాక్షాత్కారం పొందిన పార్వతి హృదయం పోటెక్కిన సముద్రంలా ఉప్పొంగిపోయింది. అయితే ఈ సంగతి విన్న పార్వతీదేవి తల్లి మేనకాదేవి మాత్రం చింతించసాగిందిరా. ఎందుకనరా? ఆమె శివుడంటే పార్వతి భర్త అవుతాడంటే అస్సలు జీర్ణించుకోలేకపోయింది. జగన్మోహిని త్రిపుర సుందరి అయిన పార్వతీదేవి ఏ షట్చక్రవర్తినో పెళ్లి చేసుకునక ఆ జడదారిని వరించడం అస్సలు ఇష్టం లేక మేనకాదేవి పార్వతిని చేరి ఏమంటుందంటే, నీవు బాలవే కదా గౌరమ్మా, సాంబ శివుడు ముసలివాడమ్మా, తల నిండా జడలవాడమ్మా, తాను కట్టింది పులి చర్మమమ్మా, నంది వాహనమెక్కుతాడు ఏ పొద్దు తిరుగుచుండువాడు, పుట్టలోని పాములు చుట్టుకున్నాడమ్మా, గుర్తు తెలియక నీవెట్లు వరించితివి, ఒక ఇల్లు లేదు వాకిలి లేదు, కొడుకుల్లో పండుకుంటాడు గౌరమ్మ వినవమ్మా, సాంబ శివుడు ముసలివాడమ్మా. మేనకాదేవి మాటలు విన్న పార్వతి శోకంతో తన పూజా మందిరంలో ఉన్న శివలింగానికి తన కంటి నీటి దారితో అభిషేకిస్తూ తన మనోనాథిని తనను ఆదుకోమంటూ ఏ విధంగా ప్రార్థిస్తుందో వినరా. స్వామి జితగామి నా కంటికి కనబడవేమి, స్వామి జితగామి నా కంటికి కనబడవేమి, స్వామి జితగామి నా కంటికి కనబడవేమి, కరుణాకర గంగాధర కరుణాకర గంగాధర శరణు శరణు హృదయాంతర్యామి, శరణు శరణు హృదయాంతర్యామి, స్వామి జితగామి నా కంటికి కనబడవేమి, నా కంటికి కనబడవేమి.
సాక్షాత్కరించే శివుడు సాంబశివుడనగా జగన్మోహనుడై అంబ జగదీశ్వరి చెంత కాంచిన మేనక కళ్ళు సుళ్ళు తిరిగి శివునికి మ్రొక్కెనంట. అయితే సోదర, ఈ సంఘటనతో శివపార్వతుల కళ్యాణం నిశ్చయమైనట్లు తేట తెల్లమైపోయింది. అవునరా. ఇక పరమోత్కృష్టమైన శ్రీ పార్వతీదేవి కళ్యాణానికి ముహూర్తం ఎవరు పెట్టారంటే? ఎవరు పెట్టారా? సప్త మహర్షులు పెట్టినారురా చక్కని లగ్నంబు. వేదులందరికీ సత్వరమే శుభలేఖలందెనయ్యా. గడపకు పచ్చ తోరణాలు కట్టినారు శృంగి. రత్నకంబళులు పరిచినారురా రాజవీధులను. రమ్యమైన పురనందులేనురా జీవనూర సందు. లక్ష్మికి కాపురమునందు శ్రీ పార్వతి కళ్యాణ చరితము చెప్పెద వినరయ్యా. శ్రీ పార్వతి కళ్యాణ చరితము చెప్పెద వినరయ్యా. తరికిట ఝుందరిత. ఆహా, ఆనాడు పరమేశ్వరుని పరిస్థితి వర్ణనాతీతం. ఎప్పుడో తనకు దూరమైన సతీదేవి పార్వతీదేవి తిరిగి తనను కలవబోతుంది. ఇన్నేళ్లకు తన తపస్సు ఫలించిన పరమేశ్వరుని మనస్సు ఇంద్రధనుస్సు అయింది. అయితే సోదర, స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు అన్న మాట అసత్యం. స్త్రీయే పురుషుడు, పురుషుడే స్త్రీ అన్నదే నగ్న సత్యం. కరెక్ట్ గా చెప్పావురా. అయితే ఈ సత్యాన్ని సకల లోకవాసులకు సాక్షాత్కరింపజేసేందుకు ఈశ్వరుడు అర్ధనారీశ్వరుడు కాబోయే శుభ సందర్భం అది. అదిగో మలయ పవనాలలో తానమాడి అరుణ కిరణాలతో అలంకరింపబడి విడిది నుండి వరుడు, వివాహ మండపానికి శివుడు ఎలా బయలుదేరి వస్తున్నాడో చూడరా. రజితాద్రి నివాసుండు మేళతాళములతో నందివాహనుడై కళ్యాణ వేదికకు కదలి వచ్చెను. నటరాజు కదిలిన వేళ నగపుత్రిక మురిసిన వేళ. నటరాజు కదిలిన వేళ నగపుత్రిక మురిసిన వేళ. నింగి నేల ఏకమైన వేళ. నింగి నేల ఏకమైన వేళ. చుక్కలన్నీ మాలగట్టిన వేళ. చుక్కలన్నీ మాలగట్టిన వేళ. నటరాజు కదిలిన వేళ నగ
సని పనేగా తిగరి నిరిసా నిజని పనిగా గబగరి గరి సారి గబరి గబరిగా కనిస నిజరి గరి గరి సరి సరి సని గరి సని నిజరిగా గబగరి గబగ సని గబగ గరి నిసరి నిసని రిసని పని పసరిగా గబగని పగ సరి గపని స నిసని రిస పని పసని గబగని గరి 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 సరి సరి పని సరిగా దక్కీలు నమరుతలు మాను లోకంగా ప్రమద గణములు నడిచే అతి వైభవంగా ప్రమద గణములు నడిచే అతి వైభవంగా ప్రమద గణములు నడిచే అతి వైభవంగా నటరాజు కదిలిన వేళ నగపుత్రిక మురిసిన వేళ నటరాజు కదిలిన వేళ నగపుత్రిక మురిసిన వేళ. ఆహా అదిగో అలా చూడు నవరత్న ఖచిత మణిహార భూషణకరి రవి సుధాకర వహ్నిలోచన రత్న కుండల భూషిణి జిలుగు కుంకుమ కాంతి రేఖల శ్రీమంతిని శివుని పట్టపురాణి పార్వతి. ఆహా నవవధువుగా అలంకరింపబడిన రాజరాజేశ్వరి రాయసంతో రాజలాంఛనాలతో రాజహంసల హొయలు ఒలకబోస్తూ గల్లు గల్లు మన కాలి గజ్జల మంగళ సబడితో మానస సౌలాదంతో తడబడుతున్న అడుగులతో మందగమనియే నడిచి వస్తుండగా రాగ రసభరిత మనోరంజితమైన అమర గానాలు అనురాగోద్రిక భరితంగా వినిపిస్తూ ఉంటే నవమోహిని ప్రేమ వాహిని అయిన ఆ గిరిజాకుమారి అందాలు వర్ణించటం ఆ ఆదిశేషునికైనా అసాధ్యమేనా? కరెక్ట్ గా చెప్పారు. అదిగో సర్వాలంకారి భూషణియే వస్తున్న కుమారి గౌరీ పార్వతి. श्रीमातृकुमारी जगज्जननी श्रीमातृकुमारी जगज्जननी श्रीमातृकुमारी जगज्जननी श्रीमातृकुमारी जगज्जननी जगदीश्वरी जयकरी चंद्रमौली जगदीश्वरी जयकरी चंद्रमौली पद सेव प्रियकरी चंचलाक्षि कांचनांगी गुणरी श्री श्रीमातृकुमारी जगज्जननी श्रीमातृकुमारी जगज्जननी अखिल लोक विहारी समर शौरी असुरहारी गिरिकुमारी लयकरी अकछट कपयन नरमारि हरि ओंकारेश्वरी निज गुरु हरि श्रीमातृकुमारी जगज्जननी श्रीमातृकुमारी जगज्जननी शंभुहृदय मध्यमावति सुदति जनुं जनुदगिनादि हरित सहित श्री श्रीमातृकुमारी जगज्जननी श्रीमातृकुमारी जगज्जननी राजित शिव कुल निधि शशि पार्वती
शिवारती सुदति सुगुणवति सहस्रदल सरोजनेत्री सुदति सुगुणवति सहस्रदल सरोजनेत्री संगीत साहित्य मधुगति श्री माते तुम्हारी जगत जननी श्री माते तुम्हारी जगत जननी सुगुणलंकरी शिवव शंकरी सकल संकट हरि शंकरी सुगुणलंकरी शिवव शंकरी सकल संकट हरि स्वरलय श्रुति करी निधि सनि सरि नि सनि नि सनि स स्वरलय श्रुति करी ससरि नि स पपति मम परि मवनि स्वरलय श्रुति करी नि सनि नि सा सनि नि सनि नि सा सनि सरि नि सरि नि सरि मा ఆడవారికి అసలు ధనం ఐదవతనం. అట్టి ఐదవతనాన్ని కాచి బ్రోచి ధనధారాది సంపదాభృత విభవములను సర్వదా ప్రసాదించు చెల్లని చెల్లి హైమవతి పార్వతి. ఆ కళ్యాణవతి కళ్యాణం కళ్ళారా చూడాలని వాణి బ్రహ్మలు హంసవాహనులై లక్ష్మీనారాయణులు గరుడారుడులై ఇక దేవేంద్రాదులు తమ బంధు మిత్ర పుత్ర కలత్రాదులతో సహా అందరూ కలిసి బయలుదేరారు. విశ్వకర్మ నూతన భవనాలు కళ్యాణ వేదిక విడిది శాలను కట్టించి మంగళసూత్రం కళ్యాణాంగుడికం సువర్ణ యజ్ఞోపవీతం శుభ లక్షణ యుక్తంగా నిర్మించి ఇచ్చాడు. సకల సురాసుర గంధర్వ గణ సిద్ధ సాధ్య సారస్వత యక్ష విద్యాధర కిన్నర కింపురుషాది సురముక్కోటి సమస్తం అక్కడ ఆసీనులై ఉన్నారు. శ్రీ మహావిష్ణువు ఆధ్వర్యంలో గంగాయమునలు పరమశివునికి పింజామరులు వీచుచుండగా జగ జగాలకు యుగ యుగాలకు ఆదర్శ దాంపత్యానికి పరమ ఆదర్శప్రాయమై నిలిచిన ఆ ఆది దంపతుల వివాహం జరగబోతుంది. అవునుగా, వేల్పుల కన్నుల యందు వెలుగు వెల్లువలు వెల్లి విరిసిపోతున్నాయి. నాదస్వర సన్నాయి మంగళ మేళ తాయిత్యములు అండపిండ బ్రహ్మాండములన్నీ మారుప్రోగుతున్నాయిరా. అదిగో అలా చూడు, కళ్యాణ మండపం మణిమయ మాణిక్య మరగత మౌక్య వజ్ర వైడూర్యాలు ముత్యాలు రవ్వలు రవ్వ తోరణాల నవకాంతులతో కలకలలాడుతున్న ఆ కళ్యాణ మండపం కోటి సూర్య కాంతి సమూహంలా దగదగమంటూ దివ్యంగా దేదీప్యమానంగా మెరిసిపోతుంది. ఆహా, ఆనందం మాదానందం. ఆనాడు మాఘశుద్ధ ఏకాదశి
లోకం మెచ్చిన, లోకం వేచి ఉన్న ఆ శుభ గడియలు ఆసన్నమవుతున్నాయి. అదిగో మహావైభవోపేతంగా పరమేశ్వరుడు పార్వతిని పరిణయమాడి తన అర్ధాంగిని పొందిన సభాపతి పూర్ణుడే అర్ధనారీశ్వరుడే ఏ విధంగా ఆ ఆది దంపతులు పరిపూర్ణ తేజస్సుతో బాసిల్లుతున్నారు చూడరా. గౌరీ కళ్యాణము చూడము రండి జాగేరనండి, గౌరీ కళ్యాణము చూడము రండి జాగేరనండి, గౌరీ కళ్యాణము చూడము రండి. తల్లి లోకాలకు తల్లి గౌరీ కరుణాల కల్పవల్లి, శోకాలను బాటే తల్లి. పతివ్రతల పాలించడి తల్లి, పసుపు కుంకుమలు పంచడి తల్లి, గౌరీ కళ్యాణము చూడము రండి జాగేరనండి, గౌరీ కళ్యాణము చూడము రండి. గోరింకలవంటి జంట హిమవంతునింద కలికి గౌరమ్మకు పెండవునంట. చిలుక గోరింకలవంటి జంట హిమవంతునింద కలికి గౌరమ్మకు పెండవునంట. మంగళవాద్యము మ్రోగుతుండగా మంగళ స్నానాలాచరించి, గౌరీ కళ్యాణము చూడము రండి జాగేరనండి, గౌరీ కళ్యాణము చూడము రండి. సురూరి దృష్టిని సృష్టిస్తుండ మంత్రాలతో సురుడు ఓంకారము స్తుతిస్తుండ. సురూరి దృష్టిని సృష్టిస్తుండ మంత్రాలతో సురుడు ఓంకారము స్తుతిస్తుండ. గౌరికి మంగళ సూత్రము గట్టి గౌరమ్మను చేపట్టెను శివుడు, గౌరికి మంగళ సూత్రము గట్టి గౌరమ్మను చేపట్టెను శివుడు. ఆనందమానందమాయనే మన గౌరమ్మ పెళ్లి కూతురాయనే, ఆనందమానందమాయనే మన సాంబయ్య పెళ్లి కూతురాయనే. కళ్యాణమే 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 అయితే చూడరా, శివ పార్వతుల కళ్యాణం అనంతరం సకల లోకవాసులు సంతుష్టాంతరంగులయ్యారు. శివ పార్వతులకు జన్మించిన కుమారస్వామి దేవసేనాధిపతి తారకాసుని సంహారం జరిపి సకల లోకాలకు సుఖశాంతులు చేకూర్చాడు. అయితే సోదర, ఇంతటితో శ్రీ పార్వతీదేవి కళ్యాణ ఘట్టం ముగిసింది. అవునరా. అయితే సోదర, నీకో విషయం తెలుసా? ఏంట్రా? మనం ఫస్ట్ ప్రోగ్రాం, మన బుర్రకథ ప్రోగ్రాం ఇక్కడ సాయి రమేష్ వాళ్ళ స్వామి సన్నిధిలో మనం ఇచ్చాం. అవునరా. మళ్ళీ మనకి 19వ ప్రోగ్రాం, అంటే ఇది 19th ప్రోగ్రాం కూడా స్వామి యొక్క సన్నిధిలో జరుపుకునే అవకాశం మనకి స్వామి ఇచ్చారు. అది మన పేరు చెప్పింది. Saram to all of you. It has been a long journey through 19 offerings at Bhagwan's lotus feet. When both of us were in our 11th and 12th standard, we saw how the Burrakatha brothers were getting amazing chances with Bhagwan. And it was just a dream that by any chance will we be a part of that and will we be able to go closer to Swami physically. But then 2011 happened that Swami physically moved away from us and the dream had shattered. But somehow in our 11th and 12th the dream was so strong that when we were in our third undergraduate in the year 2013, it just materialized. And we formed the Burrakatha team incidentally out of 30 people who went for the auditions. 3 of us got selected, all the 3 being the same batch. It was very convenient for us to move together.
And the first performance we were going to perform on November 17th in this very Sai Ramesh Hall, and we were performing the story Yugavatar, the story of Swami's avatar. And it just happened that because of the first program, we practiced so much, and 1 week before the program, all three of us were down. I in fact had viral fever and the other two had lost their voices. And we didn't know how we were going to perform, and with the help of all the teachers over here, we just could come onto the stage, and I was having probably 102 fever when I was when I was offering here. And then the program just happened, but we did not know what is the reaction of Bhagwan after the program, because we always see them that the three brothers, Brother Prabhakar, Brother Arvind Sai, Brother Raghuram, all three used to go catch Swami's hand. Swami used to shower so much of love after the program. And in fact, I can use the word, I used to feel jealous, my God, so close to Swami. So we didn't know how the performance was, and we just spent the day because we were not well. And the next day morning, our warden sir, Dr. Ravi Kumar, just comes to us and says that he had got a call from the warden of the nursing college, and then she had a dream in which Bhagwan told Ravi Kumar sir that Pillalu chala baga chesaru. And then Swami came, the warden sir came to us and told us the next morning. So it just happened that all the three of us were present, and we did not perform physically, agreed, but by Swami's grace and by the initiative of our teachers, we could go around so many villages in the rural Andhra Pradesh, and in front of so many village people we could perform this folk art, and the response was, brothers, amazing, you won't believe it. And all this, we could see Swami's happiness through the happiness of the people, and we are eternally grateful. And just not to miss out paying gratitude to a few specific people. Everybody, this is the land where the Burragatha group, that is all three of us, Brother Karthik, all just came up from our first UG to third UG, and we were nurtured by all the teachers. But in specific, our warden sir, Ravi Kumar sir, our AVC in charge, Nandagopal sir, our then director, Sanjay Sani sir, these three played a vital role in forming this Burragatha team. And in Panthi Hostel, the Dean of Sciences, Professor Shivshankar Sai sir, and Sundareshan sir lent us costumes, though we were passing out and we were going to the other districts. Sir, with all confidence, gave us the costumes. You can take it and you can return it later. And you won't believe, all the teachers were for Swami's message being spread to the whole country, and we could do it in as many places as possible. And we are eternally grateful to our Bhagwan, our senior brothers, Prabhakar, Raghuram, Arvind Sai, and obviously our master, Shri Krishna Bhaskar sir, with his health condition, used to come every time to Brindavan or Prashant Nilayam to help us learn those stories. And then whatever we are is because of all our teachers. Thank you so much. అయితే సోదరు, చివరిగా సాక్షాత్తు శివశక్తావతారుడైన మన స్వామి యొక్క నామస్మరణ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు. ఆనందమే సాయి భజన,
शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। Sairam. A couple of years ago, in this very hall, on the grand finale of Atirudra Mahayajnam, I'm not sure how many of the audience was present here, a Shiva Parvati Kalyanam was actually conducted ritualistically here. And I think today, with every poem, with every dialogue, with every song, the actual Shiva Parvati Kalyanam events were sort of shown live in front of our eyes through the Burukatha that this guy was presenting. The experience was just unbelievable and unearthly. When they started with Hai Kada Shri Sai Katha. Hai means so comforting, so consoling, so joy-giving, blissful is the story of Sai and the story of the celestial wedding of Mother Parvati and Lord Shiva. With very witty jokes and dialogues, when they said, Chekkara lekunda chekkara pongali undadu kada. There is no chekkara pongali without chekkar, without sugar. Similarly, without Sai, obviously there is no one with Sai. So there is, Swami has always been present in this kind of soul-stirring experiences that and witty comments about the feast that they were about to serve. Mapa, Maudukai Papu and Komapa, Kopparakai Maudukai Pachadi and all that. At the very beginning of the program, they have actually triggered all our gastric juices inside our stomachs. And they did not leave it at that. These three cooks generated that Avesha. Anand, Venkatramana and Santosh generated that Avesha in us for eating that feast which was to come. These three cooks had really prepared a wonderful dish and served to all of us through our ears. And that it looks like the Ugadi feast has been preponed by 3 days and has been delivered to us. For those who are lucky or fortunate to understand Telugu, it would have been a really blissful experience. The lyrics and the poems and the music to which it has been rendered is really
divine. And I hear that some of the poems had been actually written by Swami. The three boys who had performed today and accompanied by all these musicians, for those who have not understood the Telugu language also, I am sure the feeling or the power with which they have expressed the entire story, the way in which the performers communicated the same thing, it would have reached each and every one of our hearts. I'm sure if their Guru, Shri Krishna Bhaskar Garu was here, he is slightly unwell and so could not make it to this session. He would have been really proud of the performance of his pupils. What I would like to draw your attention to is that all the boys who have been trained, obviously none of them are professionals in terms of either professional training in music or any of these art forms. They, because of, just as Anant had mentioned, just for the yearning to be in the presence of Bhagwan and to earn his grace, that yearning, intense yearning, has made them toil day and night with the sole purpose of pleasing Bhagwan. And what you have witnessed today is a result of all the sadhana that they have done throughout their lives. You would have noticed that the number of poems and the different kinds of ragas in which all these have been rendered is no easy task to master. Without a single stammer, if you have to deliver the dialogues with the right punch and to create humor in the audience at the right time is no mean task at all. And you have witnessed the program today, how smoothly and so the entire dialogues and poems was just flowing from their hearts through their mouths. And I think the zenith of any performance, in fact, actually the theme of today's One with Sai program is Parvati Kalyanam. In a spiritual sense, it is the union of the Jivatma with Paramatma. That's the celestial wedding of. It's not an episode from Puranas where a story of how a daughter of a mountain gets wedded to. It's the story of each one of us, of the mankind, how the Jivatma travels back with hard penance to merge with the divine. And so this is very aptly suited for this One with Sai program. And the zenith of any performance of any artist is when at the end of 1 hour rendition of the glory of the Lord through poems and dialogues and music, the proof that it has reached the divine is when you don't have any words anymore to praise the Lord. Anandame Sai Bhajana. And there were no more words, just the tears of Ananda that were flowing from the hands. I think that's what actually reaches the divine. The sincere yearning and the tears of bliss that come from the eyes of the devotee. That's what actually the Lord yearns for. I think it's been a wonderful experience for all the devotees who are sitting here to hear these three students render the Parvati Kalyanam and to revive the old art form which Swami was so particular about to convey his message to the masses. And I'm sure Swami would have been very proud of his students today that in spite of they not getting the opportunity to perform in his physical presence, their spirit inside still yearns to perform in the divine presence of Bhagwan. And this is a true mark of Swami students, that they connect with Bhagwan internally and then spread his message. I am very grateful to Bhagwan that
all of us had such an opportunity to listen to such a wonderful Purvakatha rendition today. Any professional Purvakatha artist, if they were present here, would have been surprised and stunned with the finesse with which these three boys have rendered. I pray to Bhagwan that Swami blesses this team of Purvakatha and the musicians so that they can continue to spread his message of love. Sairam. I now request Ravi Kumar sir, the warden of Brindavan campus, to come forward and give away tokens of our love and appreciation to the students. I request the performers, Anand. Ramana. Shri Guru Santosh. On the harmonium, Karthik Ramakrishnan. Wonderful pieces of music on harmonium. On tabla, Saish Malpani. On the mridangam, Shankar Narayan. On the kanjira, Sai Prashant. And on the soulful flute, Sridhar K. On the keyboard, Sai Aditya. Thank you, sir. A couple of announcements. The next month, on Bhagwan's Aradhana Day, that is on 24th April, Monday, we will have the One with Sai program in Sai Ramesh Hall. We will have a musical offering by Mr. Suraj Dinesh and his mother, Rupa Dinesh. All devotees are requested to participate. Also, after Aarti, all the devotees are permitted to have a Trayi Parikrama. We will now have one of the artists performing the Aarti to Bhagwan. ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे श्री शिवदरा श्रीकरा सर्वा स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आपद्बांधव ओम जय जगदीश हरे
शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका